آپ کو جو کہانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں آزاد ہو گئیں، عورتوں نے اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑی، فیشن اس لیے بدلا کیونکہ معاشرہ بدلا۔ یہ کہانی غلط نہیں ہے لیکن خطرناک حد تک ادھوری ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو چیزیں آج ہمیں بالکل نارمل لگتی ہیں وہ کبھی غیر مقبول حتیٰ کہ ناقابل برداشت ہوا کرتی تھی؟ اور یہ تبدیلیاں بس یوں ہی نہیں ہوئی، طاقت کے لیے جنگ، لوگوں کی ضرورت اور اثر و رسوخ کے ذریعے ہوئی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے نارمل ہے یا یہ فیصلہ ہمارے لیے کیا جاتا ہے؟ 2000 سال تک مغربی دنیا میں عورت کا جسم سر سے ٹخنوں تک ڈھکا ہوا تھا، قانون کے ذریعے، مذہب کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے۔ قدیم یونان میں کنٹرولر آف وومن کے نام سے سرکاری اہلکار تھے جن کا کام تھا گلیوں میں کھڑے ہو کر یہ جانچنا کہ عورتیں کافی حد تک شائستہ لباس پہنے ہوئے ہیں یا نہیں۔ 15ویں صدی کے اٹلی میں ایک قانون نے عورتوں کی فطرتی جذبات کو وحشیانہ اور ناقابل تسخیر قرار دیا اور اسے ان کے لباس کو کنٹرول کرنے کا قانونی جواز بنایا۔ پھر 2 عالمی جنگوں کے عرصے میں یہ سب کچھ بدل گیا، آہستہ آہستہ نہیں، نہ ہی کسی سست ثقافتی گفتگو کے ذریعے، بلکہ یہ تبدیلیاں راتوں رات ہوئیں۔ آپ کو جو کہانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں آزاد ہو گئیں، عورتوں نے اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑی، فیشن اس لیے بدلا کیونکہ معاشرہ بدلا۔ یہ کہانی غلط نہیں ہے لیکن خطرناک حد تک ادھوری ہے، کیونکہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہر بار جب عورتوں کا لباس زیادہ عملی ہوا، ہر بار جب کورسٹ اترا، جب ہیملین اوپر گئی، ٹراؤزرز نے سکرٹس کی جگہ لی، تو اس کے پیچھے کوئی جنگ، کوئی فیکٹری یا حکومت تھی۔ تو ہر بار جب جنگ ختم ہوئی تو وہ لباس واپس آیا۔ تو وہ واقعی کیا سوچ رہے تھے؟ آؤ اس کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں۔ اس کے اختتام سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس کا آغاز کیا ہے۔ روم کے زوال سے لے کر صنعتی انقلاب کے آغاز تک تقریباً 1500 سال تک عورتوں کا لباس صرف ذاتی انتخاب نہیں تھا۔ کلیسا نے عورتوں کو بتایا کہ ان کا جسم گناہ کا ذریعہ ہے، انہیں ڈھکنا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ ریاست نے ایسے قوانین بنائے جو لوگوں کی عیش و عشرت اور فضول خرچی کو محدود کرنے، عورتیں کون سے کپڑے پہن سکتی ہیں، آستینیں کتنی لمبی ہونی چاہیے اور کیا وہ عوام میں اپنی کلائیاں دکھا سکتی ہیں کہ نہیں۔ صنعت کی انجموں نے یہ کنٹرول کیا کہ کیسے لباس بنایا جائے، بیچا جائے اور بدلا جا سکتا ہے، یعنی فیشن کی معاشیات بھی مردوں کے ہاتھ میں تھی۔ وکٹوریہ دور تک 1800 کی دہائی نظام اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ ایک ناقابل احترام متوسط طبقے کی عورت دن میں 8 بار اپنا لباس تبدیل کر سکتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ چاہتی بلکہ اس لیے کہ سماجی اصول تقاضا کرتے تھے۔ لمبی آستین، اونچی گردن، کورسٹ اتنی تنگ کہ عورت کی کمر 18 انچ تک سکڑ جائے، کرینولین کیج سکرٹس اتنے چھوٹے کہ کمرے میں کسی بھی مرد سے 3 گنا زیادہ جگہ گھیریں۔ اور یہاں وہ اہم تفصیل ہے جو ہمیشہ تاریخ کی کلاس میں چھوڑ دی جاتی ہے۔ صنعت سے پہلے مغربی معاشرے میں فیشن صرف عورتوں کی ظاہری شکل کے بارے میں نہیں تھا، یہ کنٹرول نظام تھا۔ کپڑوں نے جسمانی طور پر عورتوں کو تیز چلنے، سخت کام کرنے، مردوں کی طرح عوامی جگہ استعمال کرنے سے روکا۔ پھر آیا صنعتی انقلاب اور یہاں کہانی پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ فیکٹری نے عورتوں کے ساتھ جو کیا وہ آزادی نہیں تھی، یہ استخراج تھا۔ فیکٹری مالکان کو نظام چلانے کے لیے سب سے سستی ممکنہ مزدوری درکار تھی اور یہ انہیں عورتوں اور بچوں میں ملی۔ 1840 تک امریکہ میں 10% عورتوں کی باہر نوکریاں تھی، 1850 تک یہ 15% ہو گئی، لیکن یہ آزادی نہیں تھی۔ اوسط خاتون فیکٹری ورکر ایک ہی کام کے لیے مرد کی تنخواہ کا 1/3 سے 2/3 کماتی تھی۔ ٹریڈر یونینز نے عورتوں کو شامل ہونے سے فعال طور پر روکا اور ابتدائی انگلینڈ کی روئی کی ملوں میں کچھ عورتیں 10
साल की उम्र में काम शुरू कर देती थी। बोर्ड तैयार था, असूल वाज़े थे, अब औरतों का जिस्म एक सरमाई असासा था। सवाल यह है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए? जवाब 1914 में आया। 1914 यूरोप जंग में है। महीनों के अंदर लाखों मर्द फैक्ट्रियों, खेतों और दफ्तरों से निकाल कर हंदकों में भेज दिए गए। सनती मशीन जो इन मर्दों पर मुनहसिर थी तकरीबन रुक गई। हुकूमत को एक मसला था और औरतें उसका हल थीं। औरतें स्टील मिलों, गोला बारूद की फैक्ट्री, बहरी जहाज की मुरम्मत गाहों और रेलवे स्टेशन में आ गईं। मगरबी तारीख में पहली बार औरतें भारी मशीनरी चला रही थीं, धमाकाहेज मवाद संभाल रही थीं और बुनियादी ढांचा मुतनज़्ज़म कर रही थीं। और यहाँ लिबास के निज़ाम में दरार आई, क्योंकि अब विक्टोरिया क्रिनोलिन में लाते नहीं चला सकती, अब लंबी लेस की आस्तीन में बारूद नहीं संभाल सकती, अब विक्टोरियन कंघी बालों के साथ कोई औरत सनती इंजन में सर नहीं डाल सकती। पहली बार कपड़े बदलने पड़े, इसलिए नहीं कि औरतों ने ये चुना, इसलिए कि हुकूमत ने ये फैसला किया, बल्कि इसलिए कि मशीनरी का ये तकाजा था। फिर जंग खत्म हुई, मर्द घर गए और 5 सालों के अंदर मरकजी बयानिया ने कहा औरतें बस मामूल पर वापस जा रही हैं। लेकिन कुछ टूट चुका था जो ठीक नहीं हो सकता था। वो औरतें जिन्होंने फैक्ट्रियां चलाई थीं, जिन्होंने ट्राउजर पहने थे, तनख्वाहें कमाई थीं, वो भूल नहीं सकती थी। 1939 दूसरी आलमी जंग, वही बहरान बड़े पैमाने पर। सिर्फ ब्रिटेन में 1939 से 1943 के दरमियान खवातीन के रोजगार 51 लाख से बढ़कर 72,50,000 हो गए। दिसंबर 1941 में ब्रिटिश हुकूमत ने रस्मी तौर पर 20 से 30 साल की गैर शादीशुदा औरतों को मुसल्लह अफवाज, सिविल डिफेंस या जंगी इंडस्ट्रीज में फर्ज लाजिम करार दिया। अमेरिका में हुकूमत को औरतों को और उनके शोहर को ये काबिल कबूल बनाना था। उन्होंने तारीख की सबसे मौसर प्रोपेगेंडा मुहिमों में से एक बनाई। रोजी दी राइवीटर, हर जंगजू के लिए काम करने वाली औरत। ये सिन्फे मुसावात का जश्न नहीं था, ये भर्ती के पोस्टर थे। वार प्रोडक्शन बोर्ड ने इन्हें इतनी जल्दी मुमकिन हो सके औरतों के जिस्म को सनती मशीन में मुंतकिल करने के लिए डिजाइन, जांच और तैनात किया। और ये काम आया फोर्ट वेन इंडियाना में एक तब्दील शुदा फौजी गाड़ी हब में। 1944 की गर्मियों तक जंगी पैदावार में ज्यादा औरतें थी। लिबास का निजाम 2000 साल तक चैलेंज किए बगैर क्यों जिंदा रहा? जवाब स्टेटस को बना। इंसानी दिमाग जुल्म के खिलाफ मुजम्मत नहीं करता जब जुल्म मामूल की तरह नजर आए। जब आपके इर्द गिर्द औरत कोर्सेट पहने हो तो ये कोर्सेट कैद नहीं लगता, ये लिबास पहने जैसा लगता है। कलीसा ने इसे इलाहियात से तकवीद दी, रियासत ने इसे कानून से तकवीद दी, फैशन इंडस्ट्री ने इसे तिजारत से तकवीद दी और नतीजा एक ऐसा निजाम था जो इतनी गहराई से जुदा हुआ था, उस पर सवाल करने के लिए मामूल की पूरी तफाहुम को तोड़ना पड़ा। इसलिए इसे बदलने के लिए एक फलसफियाना बहस नहीं, एक आलमी जंग की जरूरत पड़ी। ट्रेडर यूनियंस ने डील की कि औरतों का काम जंग के बाद बंद हो जाएगा। जंग खत्म होने से पहले ही उन एग्रीमेंट्स में लिख दिया गया। जंग खत्म हुई तकरीबन 2 साल बाद क्रिश्चियन डियोर ने न्यू लुक लॉन्च किया। न्यू लुक एक ड्रेस नहीं था, ये एक पैगाम था। पैगाम ये था कि घर वापस जाओ। जो औरतें घर से बाहर काम करती हैं वो प्रैक्टिकल कपड़ों पर ज्यादा खर्च करती हैं। जो औरतें डोमेस्टिक स्फेयर में महसूर हैं वो होम गुड्स और डेकोरेटिव सामान की तरफ खर्चा करती हैं। जंग के बाद की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ये जानती थी औरत का जिस्म सकाफत ने आज़ाद नहीं किया, बल्कि उसे सरमाए ने बार बार डिप्लॉय किया। रोजी दी रिवीटर एक फेमिनिस्ट आइकॉन नहीं है, वो एक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पोस्टर है। जंग खत्म होते ही उसे रिटायर्ड कर दिया गया। क्रिश्चियन डियोर का न्यू लुक एक फैशन रेवोल्यूशन नहीं है, ये एक कैपिटल काउंटर ऑफेंसिव है। जब ताकत लोगों को आज़ादी दे तो पहले ये चेक करो कि उसे उसके बदले क्या चाहिए। वजह यह है कि वो कपड़े पूरी तरह कभी वापस नहीं आए। तमाम इंस्टीट्यूशंस ने गलत अंदाज़ा लगाया था। जब एक बार कोई शख्स इक्तिसादी पहचान का तजर्बा कर लेता है तो उसे किसी भी प्रोपेगेंडा मुहिम
या लंबी स्कर्ट से वापस नहीं लिया जा सकता। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हम इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे जो आपको महसूस करेगा।